नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सभी गुजराती भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम इस माध्यम से लेकर हाजिर हैं साहित्य मंच कार्यक्रम, जिसमें 3 युवा और नवोदित महिला सर्जकों की कविताएं हम सुन सकेंगे। तो मैं तीनों रचनाकारों का मैं परिचय आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ दाहोद से हैं रिंकू राठौड़ सरवरी जी। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। आप गुजराती भाषा की युवा कवयित्री और गजलकार हैं। आपकी 2 पुस्तकें गुजराती में अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अक्सर 5.5 जो गजल संग्रह है और दृश्यों गिनेवान, ये गजल और गीत दोनों इस किताब में है। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो गुजराती भाषा की प्रकाशित होती हैं उनमें प्रकाशित होती रहती है। तो मैं रिंकू जी का अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और दूसरी जो रचनाकार कवित्री हैं अंजना गोस्वामी अंजुम आनंद, वो हमारे साथ भावनगर गुजरात से हैं। आप युवा कवित्री और गजलकार हैं। आप की कविताएं और गजलें गुजराती भाषा की जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती है। आप की एक गुजराती गजल को मनहर उदास के एल्बम में भी शामिल किया गया है। तो मैं अंजुम जी का अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। आपकी गजलें आकाशवाणी से भी प्रसारित होती रही है। तो अंजुम जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और तीसरी जो कवयित्री हमारे साथ हैं गुजराती के, पूर्वी ब्रह्मभट्ट जी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। आपका भी साहित्य अकेडमी की ओर से इस साहित्य मंच कार्यक्रम में अभिनंदन है पूर्वी जी। आप युवा कवयित्री और लेखिका हैं। आपकी रचनाएं गुजराती भाषा की जो पत्रिकाएं हैं प्रमुख रूप से शब्द दृष्टि, कुमार, नवनीत, समर्पण, कविलोक, परब आदि पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। इसके साथ ही आपके रचनाओं को कई महत्वपूर्ण जो गुजराती भाषा कविता और गजलों के संकलन में भी शामिल किया गया है। तो एक बार पुनः आप तीनों महिला सर्जकों का अभिनंदन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गुजराती भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमी अपनी साहित्य की, अपनी कविता की नई कोपलों से, उनके सृजन से रूबरू हो सकेंगे। तो मैं सबसे पहले रचना पाठ के लिए, कविता पाठ के लिए रिंकू राठौड़ सरवरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी चुनिंदा रचनाओं का पाठ करें। रिंकू जी। धन्यवाद। બહાર વરસાદનો માહોલ છે, એટલે વરસાદને લઈને અને અમુક શેર અને મતલા શરૂઆત કરીશ. બહાર તો વરસાદ છે, બહાર તો વરસાદ છે, ભીતરે અવસાદ છે. બહાર તો વરસાદ છે, ભીતરે અવસાદ છે. હું મને ભૂલ્યા કરું એ હદે કોઈ યાદ છે. હું મને ભૂલ્યા કરું એ હદે કોઈ યાદ છે. આભાર. એક મતલબ એક શેર એ પણ કે ખૂબ જાકારો મને દીધો બધાએ તે છતાં, ખૂબ જાકારો મને દીધો બધાએ તે છતાં, ઉમ્રભર ઊભી રહી કે કોઈ પોકારે મને. ઉમ્રભર ઊભી રહી કે કોઈ પોકારે મને. ને હું રહું મારે જ હસ્તક, હું જ મારી નિયતિ. હું રહું મારે જ હસ્તક, હું જ મારી નિયતિ. માત્ર ગંજી પાની રાણી કોઈ ના ધારે મને. માત્ર ગંજી પાની રાણી કોઈ ના ધારે મને. ખૂબ આભાર. ને જીવન આગવું વાર્તા આગવી છે. જીવન આગવું વાર્તા આગવી છે. જમાને જમાને વ્યથા આગવી છે. જમાને જમાને વ્યથા આગવી છે. ને હવે જિંદગી ભર હૃદયને બળાપો, હવે જિંદગી ભર હૃદયને બળાપો, અમારાથી થઈ ગઈ ખતા આગવી છે. અમારાથી થઈ ગઈ ખતા આગવી છે. આભાર. અને એક છેલ્લો શેર અને મતલા કે આપણા કારણ ઘણા નાના હતા, આપણા કારણ ઘણા નાના હતા, જીવવા માટે તો શોભાના હતા. આપણા કારણ ઘણા નાના હતા, જીવવા માટે તો શોભાના હતા.
ને ઠાલવી દીધી હતી મેં જાત જ્યાં કારણો એ આંખ ભરવાના હતા કારણો વાહ વાહ. એ આંખ ભરવાના હતા અને વાહ. એક ગીત રજૂ કરું છું સ્વાગત. जी स्वागत है स्वागत है એવા સખી વાદળા ને વીજળી ને ઝરમર વગેરે એવા સખી વાદળા ને વીજળી ને ઝરમર વગેરે હું રૂએ રૂએથી મને ઘેરે એવા સખી વાદળા ને વીજળી ને ઝરમર વગેરે મુઆ રૂએ રૂએથી મને ઘેરે હૈયામાં જામે કઈ યાદોના મેળા થોડાની સાસા પણ આવે છે ભેળા હૈયામાં જામે કઈ યાદોના મેળા થોડાની સાસા પણ આવે છે ભેળા એ પાછા ઘા ઉપર મીઠું ઉમેરે મુઆ રૂએ વાહ વાહ. રૂએથી મને ઘેરે ક્યાં વાત એવા है. સખી વાદળા ને વીજળી ને વાહ. ઝરમર વગેરે મુઆ રૂએ રૂએથી મને ઘેરે ખૂબ ખૂબ આભાર એ બીજો બંધ છે કે ઉંબર તે નદીઓને પ્રાંગણ તે ગામ રહી જાતું વહી જાતું મન ગમતું નામ ઉંબર તે નદીઓને પ્રાંગણ તે ગામ રહી જાતું વહી જાતું રહી જાતું વહી જાતું રહી જાતું વહી જાતું મન ગમતું નામ કાચી ઉંમર તણાઈ જાય લે રે મુઆ રૂવે રૂવેથી મને ઘેરે એવા સખી વાદળા ને વીજળી ને ઝરમર વગેરે મુઆ રૂવે રૂવેથી મને ઘેરે વાહ વાહ. આભાર એક હવે ગઝલ રજૂ કરું છું जी जी स्वागत है વાત હો વરસાદની ને વાદળ આવે જ નહીં વાત હો વરસાદની ને વાદળ આવે જ નહીં વૃક્ષ પારાયણ કરો પણ પાંદડા આવે જ નહીં વૃક્ષ પારાયણ કરો પણ પાંદડા આવે જ નહીં આવે. ને શ્વાસ સગળા એટલે થાકી ગયા તા માર્ગમાં શ્વાસ સગળા એટલે થાકી ગયા તા માર્ગમાં દૂર હો મંઝિલ છતાં પણ બાકડા આવે જ નહીં દૂર વાહ ભાઈ હો વાહ. મંઝિલ છતાં પણ બાકડા આવે જ નહીં વાત હો વરસાદની ને વાદળા આવે જ નહીં ને એક સાગર આંખમાં લઈને સતત જીવ્યા કર્યું એક સાગર આંખમાં લઈને સતત જીવ્યા કર્યું વાહ ભાઈ વાહ. રાતભર એક સાગર આંખમાં લઈને સતત જીવ્યા કર્યું રોજ ભરતી ઓટ આવે ખારવા આવે જ નહીં વાહ રોજ વાહ. ભરતી ઓટ આવે ખારવા આવે જ નહીં આભાર મેમ અને અંતિમ શેર છે કે જિંદગી ભર કોઈને જો આવકાર્યા હોય ના જિંદગી ભર કોઈને જો આવકાર્યા હોય ના તો પછી તો શ્રાદ્ધ પર પણ કાગડા આવે જ નહીં તો આહા. પછી તો वाह શ્રાદ્ધ પર પણ કાગડા આવે જ નહીં વાત હો વરસાદની ને વાદળા આવે જ નહીં વૃક્ષ પારાયણ કરો પણ પાંદડા આવે જ નહીં વાહ અને વાહ. હવે અંતિમ ગીત આભાર મેમ અંતિમ ગીત છે जी जी સ્વાગત स्वागत है સ્વાગત. કે રાજ જી જી સર स्वागत है सुनाइए રાજ ધન્યવાદ સર जी जी રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા આપણે તો ચોમાસે કોરા વાહ. રાજ હવે વાહ હેલી ભાઈ વાહ. વરસે કે પછી ફોરા આપણે તો ચોમાસે ચોમાસે કોરા ચોમાસે કોરા. જી મેમ આપણે તો ચોમાસે કોરા ઝાંઝવાની ઝંખનાને આંખો બે બાકળી વરસ્યાનો કોને રે લાભ ઝાંઝવાની ઝંખનાને આંખો બે બાકળી વરસ્યાનો કોને રે લાભ ઉગી ઉગીને બસ ઉગવા ના થોર પેટ ભરી પછતાશે આભ ઝાંઝવાની ઝંખનાને આંખો બે બાકળી વરસ્યાનો કોને રે લાભ ઉગી ઉગીને બસ ઉગવા ના થોર પેટ ભરી પસ્તાશે આભ કોણ જખમો ને કોણ સોય દોરા આપણે તો ચોમાસે કોરા રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા આપણે તો ચોમાસે કોરા ને વાહ બીજો ભાઈ બંધ છે ભીંજવી આભાર દીધા. મેમ સ્વાગત. ધન્યવાદ પીળાનું ફૂલ મારા અંબોડે ખોસીને ચાલ્યું ગયું રે કોક છાનું આહા. એન ઘેન ચકરાતી ભ્રમણાઓ સામટી પૂછે તો આપવું સુબાનું પીળાનું ફૂલ મારા અંબોડે ખોસીને ચાલ્યું ગયું રે કોક છાનું એન ઘેન ચકરાતી ભ્રમણાઓ સામટી પૂછે તો આપવું સુબાનું કોણ કહે અંધારા આઘા કે ઓરા આપણે તો ચોમાસે કોરા
બહુ સરસ હવે લાઈ. લીલી વરસે કે પછી ફોરા, આપણે તો ચોમાસે 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 કોરા. ખૂબ 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 સુંદર આભાર છે. આટલી સરસ બહુ જ સરસ. वाह જ્ઞાન वाह આપવા वाह માટે, આટલો સરસ बहुत પ્રતિસાદ બહુ આપવા સરસ માટે. છે. बहुत 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 अच्छा रिंकू राठौड़ जी, બહુ ये સુંદર લાઈ. बहुत उम्दा गजलें और सरस गीतों के साथ, और वो भी बारिश के धन्यवाद। कई रंग हमें उनके गीतों और गजलों में देखने को मिले। और लीजिए कविता का ये कारवां आगे बढ़ाते हैं, और मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ अंजना गोस्वामी अंजुम आनंद जी को कि वो अपनी कुछ गजलों और गीतों से नवाजें। अंजना जी। ધન્યવાદ. સ્વાગત है. ઇરશાદ. એક ગઝલ કે કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે. કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે. વાતમાં હામી અમસ્તી ભરવી તો અમને ન ફાવે. કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે. વાતમાં હામી અમસ્તી ભરવી તો અમને ન ફાવે. એ હું તો હંમેશા મને જે પણ ગમે એ કરું છું. હું તો હંમેશા મને જે પણ ગમે એ કરું છું. રોજ ઈચ્છાઓ બધી વેતરવી તો અમને ન ફાવે. હું તો હંમેશા મને જે પણ ગમે એ કરું છું. રોજ ઈચ્છાઓ બધી વેતરવી તો અમને ન ફાવે. ને શેર છે કે માનને ખાતર બધુંય ભૂલું એ તો શક્ય છે, પણ માનને ખાતર બધુંય ભૂલું એ તો શક્ય છે, પણ હર ઘડી આ જાતને છેતરવી તો અમને ન ફાવે. વાહ ભાઈ વાહ. ખાતર બધુંય ભૂલું એ તો શક્ય છે, પણ હર ઘડી આ જાતને છેતરવી તો અમને ન ફાવે. बहुत ને अच्छा. જ્યારે પણ આવે બસ તકલીફ આપી જાય, તેથી જ્યારે પણ એ આવે બસ તકલીફ આપી જાય, તેથી યાદ તારી યાદને ખોતરવી તો અમને ન ફાવે. સોરી, જ્યારે પણ એ આવે બસ તકલીફ આપી જાય, તેથી રોજ તારી યાદને ખોતરવી તો અમને ન ફાવે. ને છેલ્લો શેર છે કે નિંદા કુટલીથી રહું છું હંમેશા દૂર હું. નિંદા કુટલીથી રહું છું દૂર હંમેશા બધે હું. કોઈની ખોટી છબી ચીતરવી તો અમને ન ફાવે. કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે. વાતમાં હામી મસ્તી ભરવી તો અમને ન ફાવે. બીજી ગઝલ છે जी, स्वागत। કે સ્વાગત. પડવાર આભાર. પડવાર એ સાથે રહીને ક્યાં ગયા? પડવાર એ સાથે રહીને ક્યાં ગયા? આવી જશું એવું કહીને ક્યાં ગયા? પડવાર એ સાથે રહીને ક્યાં ગયા? આવી જશું એવું કહીને ક્યાં ગયા? ને વસિયત પ્રણયની રાખીતી તૈયાર, પણ વસિયત અચ્છા. પ્રણયની રાખીતી તૈયાર, પણ એમાં હતી બાકી સહી ને ક્યાં ગયા? अरे શેર वाह. છે આહા. વાહ. શેર છે કે સાચી જરૂરત બોલવાની જ્યાં હતી, સાચી જરૂરત બોલવાની જ્યાં હતી, ત્યાં પણ કશું બોલ્યા નહીં ને ક્યાં ગયા? સાચી જરૂરત બોલવાની જ્યાં હતી, ત્યાં પણ કશું બોલ્યા નહીં ને ક્યાં ગયા? છેલ્લો શેર છે કે અનહદ વિશાલ. કર્યો તો લોભ આખી જિંદગી, અનહદ કર્યો તો લોભ આખી જિંદગી, તેઓ બધું છોડી અહીં ને ક્યાં ગયા? वाह અનહદ वाह। કર્યો તો વાહ ભાઈ લોભ વાહ. આખી જિંદગી, તેઓ બધું છોડી અહીં ને ક્યાં ગયા? પરવાળ એ સાથે નહીં ને ક્યાં ગયા? આવી જશું એવું કહીને ક્યાં ગયા? बहुत अच्छे. ये गजल रजू करूँ છું. આભાર. ઓમજી जी जी, स्वागत। જી. પ્રશ્નનો જો કોઈ ઉત્તર ના મળે અઘરું પડે. પ્રશ્નનો જો કોઈ ઉત્તર ના મળે અઘરું પડે, ને અધૂરી ઈચ્છા જ્યારે ના ફળે અઘરું પડે. गुरु पड़े. પ્રશ્નનો જો કોઈ સહી હે, ઉત્તર સહી હે. ના મળે અઘરું પડે, ને અધૂરી ઈચ્છા જ્યારે ના ફળે અઘરું પડે. ને આપણે જે કઈ બધું ભૂલીને બેઠા હોઈએ, આપણે જે કઈ બધું ભૂલીને બેઠા હોઈએ, તે જ પાછું આપણી બાજુ વળે અઘરું પડે. गुरु पड़े. वाह भाई वाह. આભાર. વાહ. वाह वाह। કે હોય લાખો દુઃખ છતાં
રાખો મુખ હસતું સદા. હોય લાખો દુઃખ છતાં રાખો મુખ હસતું સદા. કંઈક જખમો અંદરો અંદર કળે. અઘરું પડે. અઘરું પડે. હોય લાખો દુઃખ છતાં રાખો મુખ હસતું સદા. કંઈક જખમો અંદરો અંદર કળે. અઘરું પડે. ને છેલ્લો શેર છે કે 100 વિરોધીઓની સામે હું લડત આપી શકું. 100 વિરોધીઓની સામે હું લડત આપી શકું, પણ કોઈ અંગત જો એમાં જઈ ભળે. અઘરું પડે. 100 વિરોધીઓની સામે હું લડત આપી શકું, પણ કોઈ અંગત જો એમાં જઈ ભળે. અઘરું પડે. અઘરું પડે. ને મેં જ સામેથી બધા સંબંધ તોડ્યા છે છતાં, મેં જ સામેથી બધા સંબંધ તોડ્યા છે છતાં રોજ એની યાદમાં હૈયું બળે. અઘરું પડે. વાહ ભાઈ વાહ. પ્રશ્નનો જો કોઈ ઉત્તર ના મળે. અઘરું પડે. ને અધૂરી ઈચ્છા જ્યારે ના ફળે. અઘરું પડે. बहुत अच्छा अंजुम. છેલ્લી ગઝલ રજૂ કરું છું જે મનહરજી એ એમના લેટેસ્ટ આલ્બમ અફલાતુનમાં એનો સમાવેશ કર્યો છે. એને હું ઇરશાદ ઇરશાદ. તરન્નુમમાં ગાવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આશા છે આપ સૌને સ્વાગત સ્વાગત સ્વાગત. તે કહ્યું તો મને એ બધું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. તે કહ્યું તો મને એ બધું યાદ કર. જિંદગી થઈ તી જેના થકી તરબતર. જિંદગી થઈ તી જેના થકી તરબતર. તું કમોસમ નું એ માવઠું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. તે કહ્યું તો મને એ બધું યાદ કર. ને સમજ આમ તો બહુ હતી બેઉમાં. ને સમજ આમ તો બહુ હતી બેઉમાં. તો પછી ક્યાં પડ્યું વાંકું તું યાદ કર. अच्छा है. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. તે કહ્યું તું મને એ બધું યાદ કર. કોઈ પણ વાતમાં આપણે ખુશ હતા. કોઈ પણ વાતમાં આપણે ખુશ હતા. એ બધું સુખ હવે ક્યાં ગયું યાદ કર. वाह भाई वाह. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. તે કહ્યું તો મને એ બધું યાદ કર. રાહ છે તારીને રહેશે હડપડ મને. રાહ છે તારીને રહેશે હડપડ મને. બસ વચન તારું જે પણ હતું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. તે કહ્યું તો મને એ બધું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. આપણી વચ્ચે જે પણ હતું યાદ કર. આભાર. बहुत अच्छे अंजुम. बहुत शुक्रिया. बहुत सुंदर. ये थी अंजना गोस्वामी अंजुम आनंद की सरस और उम्दा गजलों ने निश्चित रूप से आपको प्रभावित भी किया होगा, आपको पसंद भी आएगी. और लीजिए अब इस साहित्य मंच कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पूर्वी ब्रह्म भट्ट जी की गजलें और कविताएं सुनेंगे जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है. पूर्वी जी आपका स्वागत है और
आप कुछ कविताएं, गजलें और गीतों के पाठ के लिए आमंत्रित हैं। पूर्वी। નમસ્કાર, આપ સૌને મારા ગઝલપૂર્વક વંદન. એક ગીત રજૂ કરું છું સ્વાગત છે. કે એમ અમે ડરવાના નહીં, સૂરજ સાથે આંખ મળે તો સહેજ નીચી કરવાના નહીં. એમ અમે ડરવાના નહીં, વાહ ને વાહ ડાલામતથી ત્રાડ કરીને પડકારોને પડકારીશું. રેતીના દરિયે નાખો તો ત્યાં પણ હોડી હંકારીશું. ડાલામતથી ત્રાડ કરીને પડકારોને પડકારીશું. રેતીના દરિયે નાખો તો ત્યાં પણ હોડી હંકારીશું. રણપીને રણપાર કરીશું, તરસે કઈ મરવાના નહીં. એમ અમે આહા. ડરવાના નહીં. વાહ. વાહ કે વાહ તમે અમારો થેન્ક યુ, તમે અમારો ઘાટ ઘડ્યો જે એ અમને સ્વીકાર નથી. નવલી નવતર જાત ઘડીશું, એવા કઈ લાચાર નથી. તમે અમારો ઘાટ ઘડ્યો જે એ અમને સ્વીકાર નથી. નવલી નવતર જાત ઘડીશું, એવા કઈ લાચાર નથી. નોખું નક્કર કામ કરીશું, સ્વપ્ન મહેલ ચણવાના નહીં. એમ અમે ડરવાના નહીં. અને વાહ છેલ્લો કુમારી બંધ વાહ. છે, ખૂબ ખૂબ આભાર. છેલ્લો બંધ છે કે જે સૌએ પીધું એ અમને ગળથુથીમાં પાયું છે. કંડારેલી કેડી પર ચાલી જીવન કરમાયું છે. જે સૌએ પીધું એ અમને ગળથુથીમાં પાયું છે. કંડારેલી કેડી પર ચાલી જીવન કરમાયું છે. પોતી કી સમજણના કુમળા છોડ હવે નિંદવાના નહીં. એમ અમે ડરવાના નહીં. સૂરજ સાથે આંખ મળે તો સહેજ નીચી કરવાના નહીં. એમ અમે ડરવાના નહીં. વાહ બેન, અને વાહ હવે વાહ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર શર્વરી. હવે ગઝલ પ્રસ્તુત કરું છું. જી જી સારું. મતલબ છે કે વેરાઈ ગઈ પીડા હતી મુઠ્ઠીમાં સાચવી. વેરાઈ ગઈ પીડા હતી મુઠ્ઠીમાં સાચવી. કેવી રીતે છુપાવવી, ક્યાં જઈને દાટવી. ને આકાશ છે, આકાશ છે બધાનું, તમારું ફક્ત નથી. આકાશ છે બધાનું, તમારું ફક્ત નથી. ઉડે છે એની પાંખને શું કામ કાપવી. ને શેર છે કે શબ્દોના સ્થાને દર્દ ગઝલમાં વણી લીધું. શબ્દોના સ્થાને દર્દ ગઝલમાં વણી લીધું. તારે તો દાદ સમજી વિચારીને આપવી. ને આજે ક્યા વાત હે. શબ્દોના સ્થાને દર્દ ગઝલમાં વણી લીધું. તારે તો દાદ સમજી વિચારીને આપવી. ને આજે જે પૂર્ણ રીતે સમર્પિત તને જ છે. આજે જે પૂર્ણ રીતે સમર્પિત તને જ છે. એની વીતેલી કોઈ કથા શાને વાંચવી. ને અંતિમ શેર છે કે પાણી ના મળે છતાં જે ઉગવા મથે. પાણી ના મળે છતાં જે ઉગવા મથે. એ કૂંપળોની પીઠ જરૂર થપથપાવવી. પાણી ના મળે છતાં જે ઉગવા મથે. એ કૂંપળોની પીઠ જરૂર થપથપાવવી. બીજી ગઝલ છે, ખૂબ આભાર. બીજી ગઝલ છે, મતલબ છે કે અંતર તો રાખ્યું એ છતાં અડકી ગયા કે શું. અંતર તો રાખ્યું એ છતાં અડકી ગયા કે શું. ઝૂંપડીની અશ્રુધારથી દાઝી ગયા કે શું. ને પડછાયો થઈને ચાલવા તો જીદ કરી હતી. પડછાયો થઈને ચાલવા તો જીદ કરી હતી. અડધે સુધી જ આવીને થાકી ગયા કે શું. ને શેર છે કે એકાદ વાર મેં વળી આપ્યો તો આવકાર. એકાદ વાર મેં વળી આપ્યો તો આવકાર. દુઃખ દર્દ મારું આંગણું ભાળી ગયા કે શું. પીડા, ખૂબ ખૂબ આભાર. પીડા, વ્યથા, હતાશા, ઉદાસી છે ઓગળ્યા. પીડા, વ્યથા, હતાશા, ઉદાસી છે ઓગળ્યા. સાતેય ચક્ર જીવના
જાગી ગયા કે શું? ને આક્રંદ જેવું કેમ છે કલરવના સ્થાન પર? આક્રંદ જેવું કેમ છે કલરવના સ્થાન પર? પંખીઓ છુપા પારધી જોઈ ગયા કે શું? વાહ અંતિમ શેર છે. આક્રંદ જેવું કેમ છે કલરવના સ્થાન પર? પંખીઓ છુપા પારધી જોઈ ગયા કે શું? ને અંતિમ શેર છે કે કડવાશ છે નજરમાં ને વાણી છે તોછડી. કડવાશ છે નજરમાં ને વાણી છે તોછડી. કિસ્સું અમારું ખાલી છે જાણી ગયા કે શું? ક્યા વાત હે. કડવાશ છે નજરમાં ને વાણી છે તોછડી. કિસ્સું અમારું ખાલી છે જાણી ગયા કે શું? ને અંતિમ ગઝલ પ્રસ્તુત કરું છું. जी जी મસલા છે કે બધી સુંદર સજાવટ દૂર ફેંકી જંપ લાવે છે. બધી સુંદર સજાવટ દૂર ફેંકી જંપ લાવે છે. કરી બળવો શબદ તેજાબમાં ડૂબકી લગાવે છે. આહ, એ ખુદની જાતને ઢાંકીને જો આવે તો વાંધો નહીં. એ ખુદની જાતને ઢાંકીને જો આવે તો વાંધો નહીં. પરંતુ સત્ય જો હો નગ્ન તો તાંડવ મચાવે છે. શેર છે કે જે આતુરતા રહસ્યોમાં એ ખુલ્લી વાતમાં ક્યાં છે? જે આતુરતા રહસ્યોમાં એ ખુલ્લી વાતમાં ક્યાં છે? એ કારણથી આ ઘૂંઘટ તારો આકર્ષણ જગાવે છે. ને શેર છે કે હું વાઢું રોજ એને તે છતાં એ રોજ ઉગે છે. હું વાઢું એને રોજ તે છતાં એ રોજ ઉગે છે. અપેક્ષાઓ વધીને ગાઢ એક જંગલ બનાવે છે. વાહ ને જંગલ. હા, હું વાઢું રોજ એને તે છતાં એ રોજ ઉગે છે. અપેક્ષાઓ વધીને ગાઢ એક જંગલ બનાવે છે. वाह वाह ને वाह અંતિમ શેર છે जी કે સહજતાથી ના લો એને ગમે ત્યારે ભડકશે એ. સહજતાથી ના લો એને ગમે ત્યારે ભડકશે એ. ભલે લાગે ઠરેલી આગ ચિનગારી ધરાવે છે. બધી સુંદર સજાવટ દૂર ફેંકી જંપ લાવે છે. કરી બળવો શબદ તેજાબમાં ડૂબકી લગાવે છે. વાહ बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वी जी મજા આવી, ખૂબ મજા આવી और બેન. ખૂબ ખૂબ આભાર. बहुत સરસ સરસ. सरस आपका पाठ रहा गीत और गजलों का। और आज यूं कहें कि तीनों रचनाकारों ने गीत और गजलों का पाठ किया, तो आज का साहित्य मंच कार्यक्रम गीत और गजलों के ही नाम रहा निश्चित रूप से। उसमें पाउस के कई सारे चित्र थे, वारिस की अनुभूतियां थी, वहीं जीवन के जो अनुभव और विसंगतियां हैं उन पर भी चोट करने की कोशिश की गई। कहीं कहीं दर्शन के भी दर्शन हुए हैं और स्त्री जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न विसंगतियां और संघर्षों को भी आपकी गीतों और गजलों में जगह मिली है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सब गुजराती भाषा प्रेमियों को पसंद आएगा। और फिलहाल आप सब ने साहित्य अकादमी के इस आग्रह पर वक्त निकाला और आप हमारे साथ साझा हुए अपने गीतों और गजलों के माध्यम से। मैं रिंकू राठौर जी, अंजना गोस्वामी जी और पूर्वी ब्रह्म भट्ट जी का पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सद्भाव और सहयोग इसी प्रकार से साहित्य अकादमी के साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.